أن مالون غناو نخدم وحريش نتذاوسا تازياس سدسن إيونو سندد أسا ذا سيسويسين زداد نتنغلاف نتذاوسا ذي الجزائر ثماناغ لسان بي اس بي تبغى تسفقن وتمل محقرانيث وكذي كريدين ذي العنف يتعيشين إمجاين وكذي خدامن وحريش نتذاوسا وفغان أذ السالين الصوت نسن ريم دبرون ومثانة تمثال أكني غدفن ثيفرات والسدسن حريشاقينيا نتذوسا يغالن يتيذيرن ذق مهير فرصن ثقوين تكني غادينين ذاكني مغناسن نمولا وسعنا راتي للي أدينين أولا سن وزقان توحقرا وظلبن يثنغلاف ومثعنا تمثال أذرن الدهن سن أرويني لقن أذي توخذمن وثن الجن أثقذشن ديوان نار سداوثي لسا من القانون الكثران يخدمن وحريش نتذوسا تكان ذي يومين وسندد وقارن ثبض النسبة 40% إسوي من زون غارون مالو غناو نخدمن وحريش نتذوسا ثازياست ذاكن أذيلي غمساوال يقرزن وكذي مدبرن بوحريش ذي ونغيميا أذ مسلاين ذيس فك يقولون وكذي إغفلان ليتيدير وحريشا جينيا نتذوسا وكذين يعني الخدمة نسن والحالة نتمتين سن البرنامج نتاع حقهم باش يروحوا يديروا التكوين علاش تمنعوا علاش تحرموا باش يديروا التكوين تاعهم علاش انا نقول هذه محلقه بوزاره لانه باش تدير التكوين هذايا لازم ما يصير عنده قرار وزاري مشترك شكون اللي يشرف عليه وزير الصحه وزاره الصحه حتى ما داروش منذ 5 سنوات كذلك اسقاطات ماليه مرتبطه سيف الديون بوسان لا سان بي اس بي سوسمل ادود نون غلاف نوحريش نتذاوسا عبد الملك بوضياف يفضل لنا ذي كشم ذي ام حاوذ نغلي نيغوسياسيون وكذا شريك امتي اني ظني تبعنا لو جي تي ا اكني اضرزن نحرك نون مالون لا سان بي اس بي فيها نقاط عديدة وقعنا مع بعض في هذه الجلسة وكان سبب في بعد ما قال الرجال وزارة الصحة على مسؤوليتها وعندما تهرب وش طريقة الأسباب اليوم باش ما نولوش لهذه الجلسة وما نولوش نسحبوا الوزارة والوزير علاش ما طبقتش هذه كل هذه البنود اللي اتفقنا عليها الوزارة تتهمنا بالتسييس وتتحجج بهذا الشكل وترى سنوات الحوار الوزير ما في طريق سنه وشهرين احنا في رابع مراسله قررنا من مولد ونوديوس حقنا شريك اجتماعي حتى الان الوزير رافض البرنامج الاقامه حسب اللي يتكلم يقول باللي الحوار لم يبقى نقول واش الحوار الحوار يعني مصادمه الوديوس مرفوضه من طرف الوزير الاجتماعات من خلال اللجنه المركزيه المنطلقه اللي منصبها الوزير باش تتابع الملفات نتاع النقابات تقترح علينا لقاء واحد كل سنه بالنسبه لنا هذا شكلي لا باس به يدخل في اطار تغليط الراي العام قال رانا في اتصال معهم ولا درنا معهم اجتماع احنا نقولوا الراي العام احنا طالبنا باش يكونوا اجتماعات دوريه وتفاهمنا على الدوريه هذه معهم فوضنا موثقون في الاجتماع منذ سنتين وحنا نراوح مكاننا ملفاتنا لم يتم التكفل بها الحوار حوار أجوف مفرغ من محتواه الوزارة يعني تتدخل في شؤون النقابات وتريد فرض نقابات لا صلة لها بمطالبنا
ولا تمثيل لها على مستوى وطني تريد ان يعني تلزمنا بها وتقول باللي فوالا احنا دايرين اشعار بالاضراب، ترفض انه تدير معنا اجتماعات صلح، ولكن في نفس الفتره تاع الاشعار بالاضراب تاعنا دير اجتماعات مع نقابات اخرى وتحكم هذيك المحاضره تاع الاجتماعات وتروح بها للاعلام. Plus de 50% des établissements au niveau national jusqu'à présent, ça fait 2 ans, ils n'ont pas assigné la situation financière. Donc problème numéro 2, dossier numéro 2, pardon. Dossier numéro 3, c'est le dossier du doctorat en médecine dentaire et en pharmacie. Nos étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire, en médecine dentaire actuellement, ils étaient en grève et en protestation, ça a duré 4 mois. Ils étaient dans la rue, il y a eu ce qu'il y a eu par rapport à ce moment de protestation. Il y a un point, je dirais commun à nous, parce que tout simplement c'est des futurs adhérents aussi, des futurs cadres, je l'espère, pour ce syndicat plus tard, c'est le point de la classification de ce doctorat. Jusqu'à présent, le seul diplôme qui n'est pas classé sur la grille des salaires des fonctionnaires, c'est le doctorat de médecine dentaire et de pharmacie. Parce que la grille des salaires elle a été promulguée à travers un décret présidentiel en 2007 et ce doctorat est venu en 2011, il a été créé en 2011 et depuis nous demandons au niveau du ministère de prendre en charge cette situation. Il faudrait que ça soit réglé. Jusqu'à quand? Rana fait 5 ans depuis la promulgation l'installation de ce nouveau doctorat. Jusqu'à présent, ce n'est pas pris en charge. On va dire un autre aspect, concernant toujours le même dossier à date du doctorat, c'est le fait qu'il y a des collègues qui exercent avec des anciens diplômes de chirurgien dentiste et de pharmacien. La loi les autorise, leur donne la latitude de faire une formation complémentaire et de balancer l'ancien diplôme vers le doctorat, à condition qu'il y ait un arrêté interministériel qui encadre la formation. L'arrêté interministériel, c'est au ministre de la Santé de le proposer. Il y a aussi les examens de fin d'année scolaire, le bac, le BEM, la 6e. Je le dis, tous les corps, y compris les corps de sécurité qui sont là avec nous, voilà, lorsqu'ils sont réquisitionnés pour ce travail, ils ont une indemnité, ils ont des récupérations. L'éducation aussi, le ministère de l'Intérieur à travers les collectivités locales aussi, les sapeurs-pompiers aussi, tout le monde, sauf le secteur de la santé, le pauvre secteur de la santé, parce que tout simplement c'est un secteur orphelin. Malheureusement, les responsables n'arrivent pas, ça fait des années. Je ne le dis pas uniquement avec ce ministre, l'actuel M. Bodiaf. Avec d'autres ministres, nous avons demandé à ce que ces situations soient prises en charge. À chaque année, ils nous promettent, on vous rassure, cette année, on va régler ça. Et chaque année, il y a les examens dans les soins qui est lié à certains. Aujourd'hui, à Rana Nahadro, il y a un problème de vaccin. Il y a des vaccins qui ne sont pas disponibles au niveau des structures de santé. Lorsque le citoyen se ramène la première fois avec son enfant, qui n'a pas travaillé, ou c'est une dame qui a pris une journée de repos pour ramener son gosse pour la vaccination. Elle le fait la première fois. On lui dit, madame, vous revenez parce que le vaccin n'est pas disponible aujourd'hui. Vous revenez, je reviens quand? On ne peut pas vous dire, madame, parce que tout simplement, ça ne dépend pas de nous. Voilà, qui est le vaccin? Vous laissez un numéro de téléphone, on peut vous appeler, envoyer un SMS. Donc je le dis, on est en train de bricoler parce que tout simplement, nous dépendons d'autres institutions. Le vaccin, c'est l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, c'est le ministère de la Santé.
Nous avons, le ministère de la Santé a pris la décision d'introduire de nouveaux vaccins dans le calendrier, mais n'a pas prévu des situations accessoires annexes à ces situations. Je m'explique. Pour le VAR, le vaccin, l'ancien vaccin de la rougeole, le VAR, le vaccin anti-rougeoleux, on appelle en abréviation le VAR, il n'est pas disponible aujourd'hui parce que tout simplement le ministère de la Santé a introduit un nouveau vaccin, celui de la rougeole, des oreillons, contre les oreillons et la rubéole, ce qu'on appelle le ROR. Mais ils ont oublié, ils ont omis, à partir de 11 mois, on vaccine avec le nouveau vaccin, le ROR. Mais il y a des enfants qui ont été vaccinés à 6 mois, mais ils ont un rappel à 18 mois, avec le VAR. Le rappel avec quoi on va le faire? Avec le nouveau vaccin ou avec l'ancien? La solution n'est pas à notre niveau et on ne peut pas prendre une décision en tant que praticien ou en tant que professionnel, puisque Hada fait celui de la rougeole, donc on va faire un rappel avec celui-là, le nouveau. On ne peut pas le faire. C'est une décision du ministère. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Donc le VAR n'est pas disponible. Les enfants qui viennent, les parents qui viennent pour le rappel de 18 mois, on est incapable de leur donner une réponse. Voilà. Et lorsqu'on dénonce cette situation, monsieur le ministre et certains responsables au niveau du ministère estiment qu'on est en train de faire de la politique. Eh bien, on n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de dénoncer cette situation, rappeler aux premiers responsables il y a des situations qu'on ne vous a pas expliqué ou l'a mal expliqué, et que sur le terrain, ça crée ou ça produit des situations conflictuelles avec la population. Et là, ça renvoie à votre question. Les gens, des fois, sont agressifs, des fois, ne comprennent pas. Et ils ne trouvent pas toujours le ministre pour lui expliquer et lui dire ce qu'ils ressentent. Et ça se retourne sur le professionnel de la santé. Donc on a droit aux insultes, on a droit aux intimidations, on a droit même à l'agression physique, parce que de plus en plus maintenant, ces situations sont en train de s'accumuler à notre niveau. Pour l'année 2016, nous avons fait un travail qui n'a pas pris toutes les 12 mois. Ça a commencé le mois de mai pratiquement. Jusqu'à la fin de l'année 2016, pratiquement 6 000 cas d'agression ont été recensés à notre niveau. Pas uniquement 6 000, au niveau national. Pas uniquement pour les médecins. Nous avons fait un travail pour y compris les professionnels qui sont avec nous. Ça se passe surtout durant la garde, surtout la nuit. Généralement c'est la nuit, mais bien qu'il y a des situations même pour la journée. Mais c'est surtout la nuit, durant la garde, à l'hôpital, au niveau des polycliniques. Et c'est dans la majeure partie des situations, il y a des situations où c'est au niveau relationnel, le comportement de certains professionnels. Mais je le dis, c'est une minorité par rapport aux cas enregistrés. Dans la majeure partie des situations, c'est en rapport avec les conditions de travail, par rapport aux pénuries, par rapport au manque, par rapport au fait qu'on n'a pas les conditions suffisantes pour prendre en charge un cas. On est obligé de l'orienter ailleurs. L'orienter ailleurs, ça demande une ambulance. L'ambulance, il y a une seule pour l'établissement, elle est déjà sortie. Donc il y a des situations, je le dis, qui se bousculent les unes bousculent l'une l'autre pratiquement, mais à chaque fois, le citoyen ne trouve devant lui que le médecin qui est de garde, ou la sage-femme qui est de garde, ou l'infirmier, ou l'agent de sécurité qui est de garde, et ben pour insulter, pour se comporter comme il ne faut pas, mais malheureusement c'est comme ça. Le ministre de la Santé, les citoyens malheureusement, je le dis malheureusement pour nous, le croisent lorsque il sort dans des visites inopiné, mais hyper médiatisé, c'est pour dire c'est jamais inopiné. Et dans la majeure partie des cas, c'est des situations pratiquement à la نخبة حرة ديمقراطية نخبة حرة رانا والدنيا مازالها طويلة رانا يا بوضياف رانا والدنيا مازالها طويلة رانا يا بوضياف رانا يا بوضياف رانا والدنيا مازالها طويلة أقبل
مالويا يسعى لبغي أمقران كني غادي يوض إسوينينس أثاهي كان كلش كني غادي السندد وذ يوض يركثي مناضين نتمورث خاصة كني ثنغلفت بحريش الدوسة كيس نكرا الوعود أمعنا أثطفرا ذكسن